دانشور لوگ ہیں، جو دانشمند لوگ ہیں، وہ انٹرنیٹ پر آرڈر دے کر کے چیزوں کو نہیں منگاتے۔ میرے کئی بڑے دوستوں نے جو بہت پڑھے لکھے ہیں، بڑے دانشور ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا سید کبھی انٹرنیٹ پر آرڈر دے کر کوئی چیز نہ منگانا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ یہ بتاتے کچھ اور ہیں اور بھجاتے کچھ اور ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہوشیار لوگ انٹرنیٹ پر جوتے نہیں منگاتے کیونکہ بتاتے کچھ اور ہیں اور بھجاتے کچھ اور ہیں۔ ہوشیار لوگ انٹرنیٹ پر کپڑے بھی نہیں منگاتے کیونکہ لوگ دکھاتے کچھ اور ہیں اور بھجاتے کچھ اور ہیں۔ میری بہنوں مجھے بتاؤ، میری قوم کی بیٹیوں مجھے بتاؤ، جن جوتوں کو 6 مہینے استعمال کر کے ہم نے بھنگار میں پھینک دینا ہے، جب وہ ہم انٹرنیٹ پر اس لیے نہیں منگا رہے ہیں کہ وہ بتاتے کچھ اور ہیں، بھجاتے کچھ اور ہیں، تو زندگی کا ساتھی انٹرنیٹ کے ذریعے کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ جب انٹرنیٹ پر چیزیں دکھائی کچھ اور جاتی ہے اور بھجائی کچھ اور جاتی ہے، تو فیس بک پر جس کا چہرہ گورا نظر آئے، کیا ضروری ہے کہ وہ حقیقت میں خوبصورت ہو؟ انٹرنیٹ پر جو تصویر ہو کیا ضروری ہے کہ وہ ویسا ہی ہے؟ چلے تصویر ویسی ہو، کوئی ضروری ہے کہ جس کا چہرہ خوبصورت ہو اس کا کردار بھی خوبصورت ہو؟ کیا کوئی ضروری ہے جس کے کپڑے خوبصورت ہو اس کا خاندان بھی خوبصورت ہو؟ یاد رکھنا، گوری چمڑی کے عوض میں دین دھرم کا سودا کر کے جہنم کو خریدنے والیوں، قوم کی بیٹیوں، تمہارا کوئی پرسان حال نہ رہے گا۔ میرے امام نے کہا تھا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، انٹرنیٹ کے فوٹوؤں پر فدا ہو کر، فیس بک کی تصویروں پر فدا ہو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرنے والی بچیوں سن لو، مذہب تو یہ کہتا ہے جو ماں باپ کا دل دکھا کے کعبے کو جائے اس کو ثواب نہیں ملتا، تو جو ماں باپ کے ساتھ بغاوت کر کے شادیاں کرے اس کو خوشیاں کیسے مل سکتی ہے؟ بتاؤ کیسے خوشیاں مل سکتی ہے؟ تم خوشیوں کے لیے در در کی بھکارن بنی ہو؟ ارے خوشیاں تو تمہارے قدموں میں چل کر آئے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت کی کنیز تو بن کر دیکھو، اس لیے کہ ساری خوشیاں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اگر رشتے نہیں آتے اپنے مذہب سے وفا کرو، اگر رشتے نہیں آتے اپنے نبی سے وفا کرو۔ اور ایک بات کہوں، اگر تم حرام تعلقات قائم کر کے اپنے ہم مذہب لڑکے سے شادی کرو، ماں باپ کا دل دکھا کے، تو بھی تمہیں خوشیاں نہیں مل سکتی۔ اور اگر تم نبی سے بغاوت کر کے مذہب کے خلاف لڑکے سے شادی کرو تو تم نے کس کا دل دکھایا؟ کس کا دل دکھایا؟ اللہ کے محبوب کا۔ قبر انور میں تم نے رسول اللہ کو تڑپایا، حضور کو رنجیدہ کیا۔ جب کوئی مسلمان کی بیٹی کسی اسلام دشمن لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب گارڈن میں پھرتی ہے تو اس کے باپ کو پتا ہو یا نہ ہو، رسول اللہ کو ضرور پتا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا نبی بے خبر نبی نہیں ہے، ہمارا نبی باخبر نبی ہے۔ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے ہمارا اور آپ کا کردار کیا چھپ سکتا ہے؟ ہمارا آپ کا کردار کیسے چھپ سکتا ہے؟ اے میری قوم کی بیٹی، ذرا بتا تو صحیح، تیرے باپ کو تیرے پارک میں گھومنے کی خبر ہو یا نہ ہو، جب تو کسی کافر کے، کسی مشرک کے، کسی اسلام دشمن لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بائک پر بیٹھتی ہوگی یا پارک میں گھومتی ہوگی یا لاج میں اپنے جسم پر تو اس کو قبضہ دیتی ہوگی، تو قبر انور میں سبز گنبد میں رسول اللہ کا کیا گزرتی ہوگی؟ حضور کتنے غمگین ہوتے ہوں گے، حضور کتنے رنجیدہ ہوتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو تو بھی تم قبر انور میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ جو امتی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے وہ رسول اللہ کو غمگین اور رنجیدہ کرتا ہے، تو جو قوم کی بیٹی
कभी नबी के दुश्मन को अपने जिस्म पे कब्जा देती होगी या नबी के दुश्मन से दोस्ती करती होगी, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। और तुम अपने नबी को रंजीदा करके, अपने नबी को गमगीन करके जिंदगी की खुशियां चाहती हो। और क्या है दुनिया के हालात देख लो, ये वो नालायक और बदतरीन मखलूक है जो तुम्हारी आबरू के साथ खेल करके जब तुम्हारे जिस्म के हुस्न को निचोड़ लेते हैं तो छोड़ करके भाग जाते। ये मंसूबा है इस्लाम दुश्मन ताकतों का पूरी दुनिया में कि मोमिन औरतों के पेट में मुशरिकीन के बच्चे परवरिश पाएं। ये वो भौरों की तरह है जैसे कोई भौरा किसी फूल का रस चूस कर दोबारा फिर उस फूल की तरफ रुख नहीं करता। जब वो इन तितलियों की तरह है जैसे तितलियां फूल चूस करके कभी उन फूलों की तरफ रुख नहीं करती। ऐसे ही चंद दिन तक के तुम्हारे जिस्म के साथ खेलते हैं और बाद में छोड़ करके भाग जाते हैं। फिर ना माँ बाप तुम्हें अपना पाते हैं, ना माशरा तुम्हें अपना पाता है। इसलिए नादान ना बनो। तुम्हारा मजहब सबसे सच्चा मजहब, तुम्हारा मसलक सबसे सच्चा मसलक। हालात आते जाते रहते हैं, हमें पता है गुर्बत लगी हुई है, परेशानियां लगी हुई है, लेकिन एक बात मैं कहता हूं, किसी को मत देखो, ना आप अपने उलमा को देखो, ना आप अपने कायदीन को देखो, ना आप अपने मशाइख को देखो, ना आप अपने माँ बाप को देखो। हम लोग तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं, कायदीन तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं, तुम्हारे उस्ताद तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं। कम से कम अपने नबी का चेहरा देखो, अपने नबी के एहसानात देखो। ये वही तो नबी है मेरी बहनों। तुम किस तरफ जा रही हो? जब लोगों की बेटियां जिंदा दफन की जा रही थी उस वक्त मेरे नबी ने बेटी की अहमियत बताया और फरमाया, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बनकर दुनिया में आया हूं। जो अपनी बेटी की पैदाइश पर खुशी करेगा और बेटी का अच्छा नाम रखेगा, बेटी की अच्छी परवरिश करेगा और अच्छे घराने में बेटी की शादी कर देगा, ऐसा बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब है। जब लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे तब मेरे नबी ने बेटियों की अहमियत बताई। जब लोग अपनी बीबियों को शौहर की चिता पर जिंदा जला रहे थे तब मेरे नबी ने 2 मरतबा बेवा होने वाली खदीजा को उम्मुल मोमिनीन बना दिया। अर्श जिस पे रश्क करता है वो सैयदा खदीजतुल कुबरा की जात है। अर्श से जिसको अल्लाह का सलाम आता है वो सैयदा खदीजतुल कुबरा की जात है। हमारे नबी ने औरत को कितना बुलंद किया। उस मजहब की मानने वाली औरतें इंटरनेट की बुनियाद पर, गलत प्रोपगंडे की बुनियाद पर, बेसब्री की बुनियाद पर, गुर्बत का बहाना करके, रिश्ते न आने का बहाना करके, माँ बाप की बेवफाई का बहाना करके, भाइयों की बदअखलाकी का बहाना करके, भाभियों के ताने और जुल्म का बहाना करके अगर किसी तरफ जाना चाहें तो उसको इजाजत नहीं है। तुम्हारे साथ सबने बेवफाई की हमने मान लिया, लेकिन जाने वफा मुस्तफा जाने रहमत तो तुमसे मोहब्बत करते हैं ना, जाने वफा मुस्तफा जाने रहमत तो तुमसे प्यार करते हैं ना। बल्कि आपको बताऊं, मेरे नबी चाहते तो हर दिन अपनी बेटी को नया जोड़ा पहनाते। अरे जब गौसे पाक को रोज नया पहनाया तो सैयदा फातिमा को नया नहीं पहना सकते थे? आका ने अपनी बेटी फातिमा को क्यों नया जोड़ा रोज नहीं पहनाया? अरे नया पहनाना तो दूर की बात, ईद के मौके पर भी अपनी बेटी को नया नहीं दिया। हत्ता के शादी के मौके पर भी जो रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को चादर उड़ाई, ये तारीख का सुनहरी बाब है। मेरी कौम की बेटियों, गुर्बत से घबरा न जाना, गुर्बत से नफरत न करना, मजबूर होकर किसी के हाथ में हाथ न देना, ईमान का सौदा न करना। मुसलमान कितना भी गरीब है लेकिन सारे करोड़पतियों से ज्यादा मालदार है। उसकी वजह यह है किसी के पास माल की दौलत है, हमारे पास ईमान की दौलत है। माल से जन्नत नहीं मिलती, ईमान से जन्नत मिलती है। इसलिए ईमान की अहमियत को समझो। हमारे पास ईमान है, हमसे बड़ा मालदार दुनिया में कोई नहीं है, ईमान से बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं है। मोमिनों का मर्तबा आम फरिश्तों से बढ़ा दिया गया है। फरिश्तों के मर्तबे से पाक बाज मुत्तकी
बाकी मोमिनों का मर्तबा बढ़ा दिया गया। फरिश्ते जिनको रश्क की निगाह से देखते हैं वो वफादार मोमिन है, वो सच्चे मोमिन है, वो सच्ची मोमिनात है। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मेरी कौम की बेटियां, बेसब्र बेटियां जिनको दीन नहीं पता, मजहब नहीं पता, मजहब की तालीम नहीं पता, सुन लो रसूलुल्लाह ने दुनिया का सबसे मालदार इंसान मेरा नबी है, दुनिया से सबसे मालदार इंसान मेरा नबी है। कोई मालदार नहीं इतना जितना मेरा नबी मालदार है। कितना मालदार? कोई एक मुल्क का बादशाह, कोई 2 मुल्क का बादशाह, कोई 3 मुल्क का बादशाह, तन्हा मेरा नबी वो बादशाह है कि अर्श से लेके तहतुस्सरा तक उसकी हुकूमत है। नहीं उनके मिल्क में आसमां के जमीन नहीं के ज़रा नहीं, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्ज़ा व इख्तियार में, मालिक कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। पहले दिन से लेके आज तक, आज से लेके कयामत तक, कयामत में जन्नत भी बटेगी तो मुस्तफा जान रहमत के हाथों से बटेगी। जिसको जन्नत भी लेना है नबी रहमत के हाथों से लेगा। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अकबर, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आसमां ख्वान, जमी ख्वान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल